So I am going to record this class. This is our sixth class of 20 days speaking challenge. And today our topic is describe a memorable trip you had. অর্থাৎ একটা মেমোরেবল ট্রিপ মানে কি একটা জার্নি যেটা আপনারা করেছেন সেটা ইংলিশে ডেসক্রাইব করতে হবে। যেমন ওয়ার ডিড ইউ গো, এটার যাদের কাছে আমার লেখা বইটা আছে স্পিক ইংলিশ উইথ সোনামুখ, এই বইটাতে একটা টপিক দেওয়া আছে, যদিও আপনারা দেখে নিবেন। আমি আপনাদেরকে একটু বলি, জাস্ট ওয়েট আ মিনিট। এই বইটাতে একদম শুরুতে দেখেন টপিক নাম্বার স্পিকিং টপিক 7, আ জার্নি বাই ট্রেন আই এনজয়েড। এখানে এটা আমি আপনাদের অনেকবার পড়িয়েছি বা দেখিয়েছি, এই জন্য এটা আমি আজকে দেখাবো না। বাট ওটা পড়েও আপনারা একটা আইডিয়া বা কনসেপ্ট নিতে পারেন ওই জায়গাটা থেকে। বাট আমি আজ যে টপিকটা দেখাবো আপনাদের সেটা হচ্ছে, দেখেন কোশ্চেনগুলো কি, ওয়ার ডিড ইউ গো, হুম ডিড ইউ গো উইথ, তাদের সাথে আপনি সেখানে গিয়েছিলেন, যে ট্রিপটা আপনি করেছেন, যে ভ্রমণটা করেছেন। হোয়াট ডিড ইউ ডু দেয়ার, সেখানে কি করেছিলেন, অ্যান্ড ওয়াই ওয়াজ ইট মেমোরেবল, কেন এটা মেমোরেবল ছিল, ওয়াই ওয়াজ ইট মেমোরেবল। সো কি বলছে দেখেন, একটু বোঝার চেষ্টা করেন। ফার্স্টে আপনাদের কাজগুলোকে আমি বলছি লাউডলি পড়বেন, যাতে করে রিডিং এর জায়গাটা ডেভেলপ করতে পারেন, নাম্বার ওয়ান। দুই নাম্বার হচ্ছে আপনারা এটা রিড আউট করার পর নিজেদের মতো করে একটা স্ক্রিপ্ট লিখবেন খাতায়, রাইটিং ডেভেলপ করার জন্য। সেই লেখাটা থেকে যতটা পারেন স্পিকিং করার চেষ্টা করবেন অন ক্যামেরায়, কোনো কিছু না দেখে আইডিয়া জেনারেট করে। আইডিয়াগুলো এমনভাবে জেনারেট করবেন যাতে আপনি একটার পর আরেকটা সেন্টেন্স ইনস্ট্যান্টলি বা অনার্বল লিখতে পারেন। এবং আমি মনে করি এটা কঠিন কিছু না, আপনারা পারবেন। তো দেখেন, একটু বোঝার চেষ্টা করবেন। বলছে, অন অফ দ্য মোস্ট মেমোরেবল ট্রিপস আই এভার হ্যাড ওয়াজ আ ভিজিট to Cox's Bazar, the longest natural sea beach in the world. I went there with my family, including my parents and siblings, during a winter vacation. We stayed near the beach, so every morning we could hear the sound of waves. We spent a lot of time walking along the shore, especially in the early morning and at sunset. The golden color of the sky, the cool breeze, and the endless sea were truly relaxing. We also visited Himsori, Nani Beach, and the local market where we bought handmade souvenir and enjoyed fresh seafood. In the evening, we sat together, shared a story, and took many photos to keep the memories alive. This trip was memorable not only because of the beautiful natural scenery, but also because of the quality time I spent with my family. In our busy daily lives, we rarely get enough time to stay together without stress. That journey gave us a chance to relax, laugh, and understand each other better. Even now, whenever I think about the trip, it brings peace and happiness to my mind. এই সেম প্রেজেন্টেশনটাকে আমি এখানে আরেকটু অ্যাডভান্স করে দিয়েছি। হিয়ার ইজ আ মোর অ্যাডভান্স ফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন ready answer. Here you can see, I mean, that is suitable for IELTS spoken exam or academic presentation. A memorable trip I had. Try to understand this one. And you have to go here, you have to read out part by part here. Good morning, respected teacher and dear friends. Today, I'd like to talk about one of the most memorable trip of my life, which left a lasting impression on me both emotionally and mentally. Which left a lasting impression on me both emotionally and mentally. The trip took place in Cox's Bazar. What is the subject? The trip took place in Cox's Bazar. The longest natural sea beach. গত ক্লাসে এরকম একটা সেন্টেন্স ছিল যে দ্য অ্যাক্সিডেন্ট টুক প্লেস
on the high road. So the trip took place in Cox's Bazar, the longest natural sea beach in the world. I went there with my family, which made the journey even more meaningful, as it gave us a rare opportunity to spend uninterrupted time together away from our busy routines. As it gave us a rare opportunity to spend uninterrupted time together away from our busy routines. During our stay, we engaged in a we engaged subject we verb engaged in a variety of activities that made the experience truly enriching. We took long walk along the shoreline during sunrise and sunset, when the sky seemed to blend perfectly with the sea, creating a breathtaking view. We also visited popular tourist attractions such as Himsori and Inani Beach, where the natural beauty is both calming and inspiring. Exploring the local market, tasting traditional seafood, and interacting with local people added cultural value to our trip. That is the most important sentence here. Exploring the local market, tasting traditional seafood, and interacting with local people added cultural value to our trip. In the evening, we shared stories, reflected our lives, and captured memorable moments through photographs. দেখেন, এই যে বাক্যটা মানে এই যেটা স্কাই কালার দিয়ে হাইলাইট করেছি, exploring the local markets, tasting traditional seafood, and interacting with local people added cultural value to our trip. এগুলোকে কিন্তু আপনি আলাদা আলাদা সেন্টেন্সে পরিণত করতে পারেন। যেমন আপনি এরকম বলতে পারেন, উই এক্সপ্লোরড local market there. After that, we tasted different kinds of traditional seafood. Moreover, we interacted with local people in our trip. That added cultural value to our trip. অর্থাৎ এই পার্টগুলোকে, এক্সাম্পলগুলোকে আলাদা আলাদা সেন্টেন্সে পরিণত করা, আলাদা আলাদা কিসে পরিণত করা, সেন্টেন্স বা বাক্যে পরিণত করা, এটা করতে হবে। ইন দ্য ইভিনিং উই শেয়ার্ড স্টোরিজ, reflected on our lives, and captured memorable moments through photographs. What made this trip truly unforgettable was not only the scenic beauty but also the emotional connection it strengthened among us. In the fast-paced modern world, we often forget the importance of family bonding and inner peace. The journey helped me reconnect with nature, reduce stress, and appreciate the simple joys of life. Try to memorize this sentence. The journey helped me reconnect with nature, reduce stress, and appreciate the simple joys of life. In conclusion, this trip was memorable because it combined natural beauty, family bonding, and personal reflection. It remains a cherished memory that continue to inspire me whenever I feel exhausted or overwhelmed. Thank you for listening. So, how will you give a presentation on this certain topic from your own way? What is the actual way? What can you do to give a presentation on this topic? First of all, when you are going to give a presentation on this certain topic, you have to understand that what kinds of rule and structure will I use here. You know that when you are going to describe on this certain topic, you should speak using past indefinite tense because all the sentences will be written in past structure because you are giving or you are providing a past experience here. For that reason,
First of all, when you are going to give a presentation on this certain topic, you have to find out the actual subject. Which on will be my subject? Subject will be I, or subject will be the trip or journey, or subject will be we. Then you have to put the verb of past form. You know that every simple verb has a particular past form, or that is called V2. You will get it from conjugation of verb. If you are able to put the subject and verb perfectly, object or extension or different kinds of adverbial phrase will automatically come to your sentences. When you are going to be able to make a complete English sentences, I told in the previous classes that you have to generate more and more idea from this particular sentence. In that way, you'll be able to broaden your presentation. You'll be able to take so many information in your particular presentation. So what can you do? First of all, where did you go? So if I say the answer, I went. I went to the I went to the Cox's Bazar. Then, whom do you go with? I went. I went there with my family. With my family. So if you go with your friends or classmates or colleagues or husband or wife, you can just put here. I went there with my family. I went there with my family. What did you do there? So when you are going to give the answer of this particular topic, what did you do there? So you have to describe it. After going there, after going there. Okay, so that is called prepositional phrase. You can put it here. You have to take a subject. We. Take a verb, saw. We saw. আমরা দেখেছিলাম। See মানে কি? দেখা। আবার একটা সাবজেক্ট নেন। We went. আমরা গিয়েছিলাম। আবার একটা সাবজেক্ট নিন। We enjoyed. আবার একটা সাবজেক্ট নিন। We walked. আবার একটা সাবজেক্ট নিন। We visited. আবার একটা সাবজেক্ট নিন। We এই ভার্বগুলো আমি কিভাবে নিচ্ছি? আইডিয়া করে করে। আইডিয়া করে করে। এক্সপ্লোরড। সাবজেক্ট আর ভার্ব নেন, বাকি অংশ অটোমেটিক্যালি চলে আসবে বা আসে। ইংলিশে কথা বলা কঠিন না, আমরা নিজেরাই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কঠিন করে ফেলি। এখানে যা আছে আছে, আমি পড়ছি আমার হয়ে, আমি যা বুঝছি তাই পড়ছি। আপনি এটা 2 বার 3 বার 4 বার পড়েন, কিছু ইনফরমেশন নেন, এটাও পড়েন, সমস্যা নাই। কিন্তু আপনি যখন প্রেজেন্টেশন দিবেন, সিম্পল এবং ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে প্রেজেন্টেশন দিবেন, আপনার প্রেজেন্টেশনটা, আপনার স্পিকিংটা যেন রিয়েলিস্টিক মনে হয়, যে আপনার প্রেজেন্টেশন আপনি আপনার মতো করেই বলছেন, আপনার মনে যেভাবে আছে যা আসছে সেটাই আপনি বলছেন। সেটা যদি দিতে পারেন, ইট উইল বি মোর বেটার। তাহলে বোঝার চেষ্টা করেন, এই যে আমি এখানে লিখলাম যে উই স, আমরা কি দেখেছিলাম? আমরা বলতে পারি যে উই স মেনি ন্যাচারাল বিউটিস অফ সি বিচ। আমরা সমুদ্র সৈকতের অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেছিলাম। সৌন্দর্য দেখেছিলাম। উই স মেনি ন্যাচারাল বিউটিস অফ সি বিচ। বোঝার চেষ্টা করেন। দেন উই ওয়েন্ট টু দ্য সি বিচ, আর উই ওয়েন্ট নেয়ার দ্য সি বিচ। এভাবে আমরা বলতে পারি কিনা? আফটার দ্যাট
We enjoyed the natural environment so much. We enjoyed the natural environment so much. Then we walked on the sea beach. We walked on the sea beach. We visited, we visited all the corner, or we visited for a long way to enjoy the scenery of sea beach, to enjoy the wave of sea. You can say from your own way. Then we explored so many things for that reason. For example, we went to the local market and bought some groceries. We interacted with new people, those who have maintained different culture. I tried to know about their culture and I got so many new experiences from there. After that, I went to the একটা প্লেসের নাম মেনশন করলেন, যেমন এখানে আছে হিমছড়ি অ্যান্ড নীলাচল। হ্যাঁ, that this place was more beautiful. Then why was it memorable? So what did you do after going there? You can describe it in this way. Just we, subject, then আপনি সেখানে যে কাজটা করেছিলেন, আপনার যে অ্যাক্টিভিটিসটা ছিল, সেই ভার্বটা বসাবেন, ভার্বের পাস্ট ফর্ম। এটা আপনাকে বসাতে হবে। কি বসাতে হবে? ভার্বের পাস্ট ফর্ম। জাস্ট ভার্বটা বসাতে হবে। এটা খুব কঠিন হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনারা যদি সময় নিয়ে করেন, টাইম নিয়ে করেন, একটার সঙ্গে আরেকটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করারও চেষ্টা করবেন, অনেক ভালোভাবে, অনেক সুন্দরভাবে করতে পারবেন। আপনি প্রথমে পড়েন, 2বার 3বার 4বার পড়েন, আইডিয়া নেন, কনসেপ্ট নেন, বাট নিজের মতো করে করতে হবে, নিজের মতো করে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, স্পিকিং করতে হবে। এরপর ওয়াই ওয়াজ ইট মেমোরেবল। তো এইখানে আপনি কয়েকটা পয়েন্ট পাচ্ছেন, যে পয়েন্টগুলো আমি প্যাসেজ রিড আউট করে পেয়েছি। সেটা কি? যেমন আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকি। We are busy with our routine work in day to day life. For that reason, we feel different kinds of stress or tension in our life. But if we get some opportunity to visit anywhere, we can be able to refresh our mind. So, for our own reflection or refreshment, for our own refreshment, that kinds of trip is needed, I think. After that, it was so memorable because I spent some quality time with my family members there, with my husband, with my wife, with my classmates, with my colleagues there. That we can't get as usual. That we can't get as usual. It was also memorable for another reason. For example, for example, we have got, or just we got so many new experiences from there. After that, you can describe some experience that make this moment to you more memorable. আমি যদি পয়েন্টগুলো ধরতে পারি, পয়েন্টের জায়গায় আসতে পারি, তাহলে এই যে কোশ্চেনটা, এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দেখেন কত সহজে দেওয়া যায়। একটা হচ্ছে 1 নম্বর পয়েন্ট, own refreshment. Point number 2, spend some quality time with family members. With family members. Point number 3,
got so many new experiences. Point number 4. Saw so many new things. New things after going there that I didn't see before. এই যে আমি এখানে 4টা পয়েন্ট লিখলাম, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। এর আগেরটা নিয়েও আমি আবার কথা বলবো, দেখেন কিভাবে স্পিকিং এর জায়গাটা পারফেক্ট করতে হয় বা আপনারা করবেন, নিজেদের মতো করে নিয়ে আসবেন। আমি করে দিলে তো করা হয়ে গেল, আমি করলে সেন্টেন্স লিখতে থাকলে আমার সেন্টেন্স ফুরাবে না, আমি অনেক লিখতে পারবো, এতটুকু কনফিডেন্ট আমার আছে, কিন্তু আমি আপনাদেরকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি, এই জন্য আমাকে এত ভেবে বলতে হচ্ছে। আপনারা যদি করেন তাহলে আপনারা অ্যাকচুয়াল বিষয়গুলোকে রিয়েলাইজ করতে পারবেন। এখন এই যে 4টি পয়েন্ট আমি নিলাম, যে ওয়াই ওয়াজ ইট মোর মেমোরেবল, আমি বলছি ওন রিফ্রেশমেন্ট, স্পেন্ড সাম কোয়ালিটি টাইমস উইথ ফ্যামিলি মেম্বার্স that we didn't get that kinds of opportunity, got so many new experiences, saw so many new things after going there that I didn't see it before. এই 4টা পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে জাস্ট এই কোশ্চেনের এগেইনস্টে ইনস্ট্যান্টলি এখন আপনারা কেউ স্পিকিং করতে পারবেন, কথা বলতে পারবেন। মানে 4টা পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে, 4টা হোক, 5টা হোক, 6টা হোক, 6টা সেন্টেন্স আপনি বলবেন আপনার মতো করে, যে কয়টা আপনি পারেন, একটা সুন্দর অ্যান্সার দিবেন জাস্ট এই কোশ্চেনের প্যারাগ্রাফের মতো করে। কে পারবেন? Why was it memorable? Own refreshment, spent some quality time with family members, got so many new experiences, saw so many new things after going there that I didn't see it before. Who can be able to do it? Please praise the raise hand option. Praise the raise hand option if you are able to give an answer instantly on this certain question. Okay, Sharif, share your thought. What can you say on this topic? Why that trip was so memorable? Please unmute your microphone. You will get the. Me. Yes. So right now I'm working actually. Okay, no problem. I'd like to share my thoughts. Hmm. That trip or that journey because that I enjoy a lot with my friend, and we spend some quality time, and we share our feelings, and we explore new place which we didn't see before, and we made some new friends and new people as well as some new culture. Hmm. That's all by my side. As well as some new culture that gave me new experiences. Huh? What can we say? That gave me. You have to use the past form of verb, right? Okay, Idris Mullah, what can you say on this topic? Will you please share your thought? Idris Mullah. I have pointed out, just you have to speak by organizing sentences. Mohammad Shariful Islam. Shariful Islam, share your thought. Very memorable because I had past time with my family. It helped me refresh my mind and give attention to study for a long time. And I met many cultural peoples and I experienced that their culture. I had fun with my family. We can tell our feelings. We can tell our feelings from our heart. It helps us understand others' feeling. It's all from my side. Thanks, sir. Okay,
থ্যাংক ইউ, যতটুকু বলছেন অনেক ধন্যবাদ। যেমন আপনি একটা সেন্টেন্স বলছেন যে ইট গিভস মি রিফ্রেশমেন্ট দ্যাট হেল্পস টু গিভ কনসেন্ট্রেশন অন মাই স্টাডি, বা এরকম একটা সেন্টেন্স, এই ধরনের একটা লাইক দ্যাট একটা সেন্টেন্স বলছেন। ধন্যবাদ। দেখি রুহুল আমিন, শেয়ার ইউর থট অ্যাবাউট দ্য টপিক। রুহুল আমিন, জাস্ট এই কোশ্চেনটারই, হ্যাঁ, এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টগুলোর উপরেই। এগুলোই বলবো। হুম, শেয়ার ইউর থট। আর ঝর্ণা চৌধুরী, ঝর্ণা চৌধুরী, will you be able to say something on this topic? Ask. Greetings, sir and everyone. Okay, share your thought. Why was it memorable? Was it memorable? Was it memorable? Because my life is very busy and hard working in every day. And when I went Oxford, I uh, I reflex refresh my mind and spend some happy moment and with my family. Got some some different experience, and I saw many new things and got many new experience in my life, and it's easy to my uh, working place. ওকে, দেখেন ভুল হোক, বাট এই যে ইনস্ট্যান্টলি কথা বললে একটা কনফিডেন্ট পাওয়া যায়, একটা বেনিফিট পাওয়া যায়, একটা ডেভেলপমেন্ট আসে। মানে আমরা তো ইনস্ট্যান্টলি কথা বলতে অভ্যস্ত নই, আমরা ভয় পাই, শাই ফিল করি, বা শব্দ ব্রেনে আসতে চায় না। এই জায়গাগুলো থেকে ওভারকাম করা যায় যদি আপনি যতটুকু বলেন। ভুল হোক, সমস্যা নেই, ভুল একদিন ঠিক হয়ে যাবে। বাট এইটা করলে হয় কি, এই জায়গাটা থেকে, অ্যাংজাইটি থেকে, স্পিকিং অ্যাংজাইটি, এখান থেকে ওভারকাম করা যায়। আচ্ছা দেখি আসমা চৌধুরী, বলেন তো, why was it memorable? Asma Chaudhary. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Now I'm going to talk about my memorable day. Long time ago, before Eid al-Fitr, I went to visit my uncle's house. My uncle, he was a major of army major, and his posting was Cox's Bazar. I went there with my family. Next day, my uncle cast his jeep to see the Cox's Bazar beach. That day, I first feel that the water of sea's water, sea's water was salty. Then I know how to swim, but swim in the Cornfuli River or normal river and swim in the Cox's Bazar beach are different. But আমি জানতাম না. I don't know that. When I went to swim in the river or beach, then I was thanked. এইটার অ্যান্সার দেন, এই যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে এইটার অ্যান্সার দেন। Sir, Why was it memorable? বুঝতে পারছেন? আপনি কি আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন? আমার লেকচার শুনছিলেন? শুনছি স্যার। কোনটা যেন স্যার? এই তো এই যে স্ক্রিনে দেওয়া আছে। ও বলতেছে I go to my uncle's house. He's poor. Please mute your microphone.
কোশ্চেনের এগেইনস্ট অ্যান্সার করতে হবে, বুঝতে পারছেন? কোশ্চেনের এগেইনস্ট অ্যান্সার না করলে of experience there. Sir. হুম, সেগুলো কি? That the water was salty and something new place, Cox's Bazar. ওকে, দেখি দীপঙ্কর সাহা, আপনি বলেন তো। ফর এক্সাম্পল, ইউ ওয়েন্ট টু ভিজিট, Here I এটা went to হুম, the capital of Sikkim. It was a area in our country. Here of the hill area is very charming and it attracted me. ইট Did not see before. অ্যাট্রাক্ট মি, অ্যাট্রাক্টিভ না, অ্যাট্রাক্ট মি, ভার বিষয় ব্যবহার করতে হবে। I did not see before such type of city and the lifestyle of man who lives in hill area I liked very much. In this school area, army giving duty. It attacked me and was very cool. Thank you, sir. ওকে, দেখেন একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনারা প্রত্যেকে, আমি যে কথাটা বলছি আপনি 2বার 3বার 4বার এটা পড়েন। এটা পড়ার পর আপনাকে যে বিষয়টা দেখতে হবে, আমি সাবজেক্ট এবং ভার্বটাকে আমি বুঝতেছি কিনা। সাবজেক্ট আর ভার্বটাকে বুঝতে পারলে ইংলিশে কথা বলা কঠিন কোনো কিছুই না, খুব সহজেই কথা বলা যায়। দেখেন একটাবার একটু বোঝার চেষ্টা করেন। বলছে যে দ্য ট্রিপ টুক প্লেস ইন কক্সেস বাজার। এই ট্রিপটা কোথায় ছিল, কোথায় হয়েছিল, কোথায় জায়গা নিয়েছিল, বলছে কক্সবাজারে হয়েছিল। এই কক্সবাজার সম্পর্কে আবার এখানে একটা ফ্রেজ ব্যবহার করে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে যে দ্য লংগেস্ট ন্যাচারাল সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবার সাবজেক্টকে আই, ভার্বকে ওয়েন্ট। তাহলে আই ওয়েন্ট মানে কি, আমি গিয়েছিলাম, আমি গিয়েছিলাম দেয়ার সেখানে, উইথ মাই ফ্যামিলি, উইথ মাই ফ্যামিলি, হুইচ মেড দ্য জার্নি ইভেন মোর মিনিংফুল as it give us a rare opportunity to spend uninterrupted time together away from our busy routine। তার মানে এই কথাটা কি বলতে চাচ্ছে, এই কথাটা এরকমই বলতে চাচ্ছে। আগে জাস্ট একটা বাংলা বোঝেন, বাংলাটা কেমন আপনার মতো করে আপনি সাজান। আপনি এটা পড়লেন, আপনি বুঝলেন, বাট অ্যাকচুয়াল বাংলা এখান থেকে বললেন, বলার দরকার নেই। আপনি আপনার মতো করে একটা বাংলা আপনি সাজান যে আমি আমার পরিবারের সাথে এখানে গিয়েছিলাম, এই পরিবারের সাথে যাওয়ার কারণে এই জার্নিটা অনেক বেশি অর্থবহ করে তুলেছিল আমাকে। কারণ আমি বা আমরা পরিবারের সাথে বা পরিবারের লোকদের সাথে তেমন ভাবে সময় কাটাতে পারি না, বা এই যে আনইন্টারাপ্টেড মানে নির্বিঘ্নভাবে সময় কাটাতে পারি না। ওই কথা বলি আবার চলে যায়, আমাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, আমাদের ডে টু ডে লাইফে এরকমটা হয় আমাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন আমরা সবাই মিলে একটা ট্যুরে যাচ্ছি, একটা ট্রিপে যাচ্ছি, তখন প্রত্যেকে একসাথে অনেকটা সময়, সেটা 2 দিন হোক 3 দিন হোক, একসাথে পার করতে পারছি, যেটা আমাদের ভিতরের বন্ডিংটাকে আরো সমৃদ্ধ করছে, আরো বাড়িয়ে তুলছে। এইটাই তো কথা, এটাই তো বোঝাতে চেয়েছে। এখন এইটা আপনি আপনার মতো করে ইংলিশে কি বলতে পারবেন না? জাস্ট এই পার্টটুকু বোঝেন, এই যে এই পার্টটুকু আমি যেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি এভাবে কেউ বলবেও না আপনাকে। এই পার্টটুকু আপনার মতো করে আপনারা ইংলিশে বলতে পারবেন না? দেখেন তো পারেন কিনা। কি বলতে পারেন যে আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি, আমি সেখানে গিয়েছিলাম আমার পরিবারের লোকদের সাথে। এখানে আপনি বলেন উইথ মাই হাজবেন্ড, উইথ মাই ওয়াইফ, উইথ মাই ক্লাসমেট, উইথ মাই কলিগস, যেটাই আপনি বলেন না কেন সেটা সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দেন। যে হুইচ মানে যেটি, হুইচ মানে কি যেটি, মেড দ্য জার্নি ইভেন মোর মিনিংফুল, এই জার্নিটাকে অনেক বেশি অর্থবহ করে তুলেছিল। বাংলা কি তাহলে আবারও বোঝেন, সেন্টেন্সটা আপনি বলার চেষ্টা করেন যে আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি, আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি, আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি, হুইচ মেড দ্য জার্নি মোর মিনিংফুল, যেটা এই জার্নিকে অনেক বেশি অর্থবহ করে তুলেছিল। এইবার এইখানে যেভাবে লেখা আছে এটা আপনার কাছে অনেক কঠিন মনে হবে যে অ্যাজ ইট গেভ আস আ rare opportunity to spend uninterrupted time together away from our busy routine। তাহলে এইটা আপনি এইভাবে বলতে পারেন যে আপনি বলছেন যে যে যেটি আমাদের জার্নিকে অনেক অর্থবহ করে তুলেছিল, হুইচ মেড দ্য জার্নি মোর মিনিংফুল, বিকজ, বিকজ কারণ। এবার আপনি এইভাবে বলেন এই কথাটা, মানে এই যে পার্টটুকু, এই পার্টটুকুকে আপনি, এই পার্টটুকুকে আপনি এইভাবে বলেন যে কোথায় গেল, হুইচ মেড দ্য জার্নি ইভেন মোর মিনিংফুল because we don't get
much time to spend, we don't get much time to spend with our family members. But for this trip, we got some নতুন ভোকাবুলারি থাকলে সেটা নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়, অবজার্ভ করার চেষ্টা করতে হয়। হ্যাঁ, আনইন্টারাপ্টেড কি বললাম, যে ফ্যামিলি মেম্বার্স, বাট ফর দিস ট্রিপ, কিন্তু এই ট্রিপের কারণে উই গট সাম আনইন্টারাপ্টেড টাইম টু স্পেন্ড উইথ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স। এইভাবে আপনি কথাটাকে বলতে পারেন যে অ্যাজ ইট গেভ আস দ্য রেয়ার অপরচুনিটি টু স্পেন্ড আনইন্টারাপ্টেড টাইম টুগেদার অ্যাওয়ে ফ্রম আওয়ার বিজি রুটিন। এটা না বলে আপনি এটা বলেন যে আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি হুইচ মেড the journey more meaningful because we don't get much time to spend with our family members, but for this trip we got some uninterrupted time to spend with our family members. এবার এই পার্টটুকু বলার পর আপনারা কি কেউ বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো? মানে আমি বিষয়টাকে আরো সহজ করলাম, আমার একটা লেখা আছে ঠিক আছে, আমি অর্থটা বুঝতেছি কিনা, অর্থটা বুঝতে পারলে আমি আমার মতো করে বাক্য তৈরি করতে পারবো, নাকি পারা যাবে না? বুঝতে পারছি গুড। বুঝতে পারি কিন্তু স্যার বলতে হবে, পারবেন, আপনারা পারবেন, ওয়েট করেন, পারবেন, কনফিডেন্ট রাখেন নিজের প্রতি, অবশ্যই পারবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তো তাহলে আমরা কি বললাম যে এইভাবে আমি আমার মতো করে দেখি বলতে পারি কিনা। এবার সেই সেই জার্নিটাকে সে এখানে বর্ণনা করছে। এবার এই জার্নিটার ক্ষেত্রে আপনি সাবজেক্ট ভার্ব বোঝেন, বলছে ডিউরিং আওয়ার স্টে, অর্থাৎ আমাদের সেখানে থাকার টাইমে। ডিউরিং আওয়ার স্টে মানে কি, সেখানে থাকার টাইমে। সাবজেক্টকে উই, ভার্বকে এনগেজড, অর্থাৎ উই এনগেজড ইন আ ভ্যারাইটি অফ অ্যাক্টিভিটিস, অর্থাৎ আমরা যুক্ত হয়েছিলাম। এনগেজের পরিবর্তে কি বলা যায়, উই ইনভলভড এনগেজড, অথবা আমরা এখানে কি বলতে পারি, উই ইনভলভড কিসে যুক্ত হয়েছিলাম, ইন আ ভ্যারাইটি অফ অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট মেড দ্য এক্সপিরিয়েন্স ট্রুলি এনরিচিং। হ্যাঁ, যেটা এই এক্সপিরিয়েন্সকে সত্যিকার অর্থেই সমৃদ্ধ করেছিল। উই এনগেজড ইন আ ভ্যারাইটি অফ অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট মেড দ্য এক্সপিরিয়েন্স ট্রুলি এনরিচিং। উই টুক লং ওয়াক অ্যালং মানে হচ্ছে বরাবর, অ্যালং মানে কি বরাবর, দ্য শোর লাইন অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী যে এলাকা, শোর লাইন, ডিউরিং সানরাইজ অ্যান্ড সানসেট, সূর্য অস্ত এবং সূর্য উদয়ের টাইমে। তাহলে কি বলছে যে উই টুক, আমরা নিয়েছিলাম, উই টুক লং ওয়াক, অর্থাৎ আমরা অনেকটা পথ হেঁটেছিলাম সমুদ্রের তীর ধরে সূর্য অস্ত এবং সূর্য ওঠার টাইমে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে উই টুক লং ওয়াক অ্যালং এত কিছু না দিয়ে আপনি এরকম বলতে পারেন যে উই ওয়াক অ্যালং দ্য শোর লাইন। উই টুক লং ওয়াক এরকম না বলে উই ওয়াকড, আমরা হেঁটেছিলাম, WALKED, উই ওয়াকড অ্যালং মানে কি বরাবর, এটা মনে রাখবেন, অ্যালং মানে বরাবর, একটা সোজা পথে যাওয়া। অ্যালং এটা একটা প্রেপোজিশন। We walked along the shoreline during the sunrise and sunset. That gave us new experience. Just এটা বলে আপনি বলতে পারেন that gave us the new experiences. এরপর when the sky seemed to blend perfectly with the sea, creating a breathtaking view. হ্যাঁ, শ্বাস নেওয়ার মতো একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল। উই অলসো ভিজিটেড পপুলার টুরিস্ট। তাহলে এই যে জায়গাটা, যে ওয়েন দ্য স্কাই সিমড, যখন আকাশটাকে মনে হচ্ছিল, টু ব্লেন্ড পারফেক্টলি উইথ দ্য সি, অর্থাৎ এই সমুদ্রের সাথে মিশে যাচ্ছে, ক্রিয়েটিং আ ব্রেথ টেকিং ভিউ, এই জায়গাটা আপনি এরকম বলতে পারেন যে ওয়েন দ্য হ্যার ইউ ক্যান সি, আপনি কথাটাকে এইভাবে বলতে পারেন, জাস্ট ওয়েট আ মিনিট। এখানে আপনি বলতে পারেন যে ওয়েন দ্য সান ওয়াজ সেটিং, যখন সূর্যটা অস্ত যাচ্ছিল, ওয়েন দ্য সান ওয়াজ সেটিং। অথবা আপনি এভাবে বলতে পারেন ওয়েন উই স, যখন আমরা দেখেছিলাম, সানসেট, ওয়েন উই স সানসেট, দ্য সিনারি অফ স্কাই, দ্য সিনারি অফ স্কাই ওয়াজ মোর বিউটিফুল, ইট ওয়াজ ব্লেন্ডিং, এটা ব্লেন্ড হচ্ছিল উইথ দ্য সি, বলা যায়। আমি একটু ঘুরায় বললাম,
এটা বললে কি হয়, আমার এই সেন্টেন্সের ইনফরমেশন গুলোও বাড়ে, পার্টিকুলার সেন্টেন্স আমি তৈরি করতে পারি। কি বললাম কথাগুলো? যে ওয়েন উই স, যখন আমরা দেখেছিলাম সানসেট, সানসেট সূর্যাস্ত, when we saw sunset the sky was blending with the sea, the sky আকাশ was blending মিশে যাচ্ছিল কিসের সাথে? with the sea, and it 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 created, এটা তৈরি করেছিল a breathtaking view, অথবা আপনি বলতে পারেন an excellent view, an amazing view। আপনার মতো করে বলেন, আপনার যে ব্রেক টেকিং এটাই বলতে হবে এরকম না, এটা কঠিন হচ্ছে আমি দিলাম না, সমস্যা কি? অন্যান্য অ্যাডজেক্টিভ রিলেটেড ওয়ার্ড দিলাম। উই অলসো, আমি এই জন্য বলছি আপনারা নিজের মতো করে একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন, সেইটাই আমি অ্যানালাইসিস করে দিচ্ছি, সেইটার কথাই বারবার বলছি। উই অলসো ভিজিটেড পপুলার টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন, তাহলে উই ভিজিটেড, হ্যাঁ, এবার জায়গাটার নাম বলছে। এরপর বলছে দেখেন এক্সপ্লোরিং দ্য লোকাল মার্কেট, তাহলে এইখানেও এইটা শুরুতে না দিয়ে is exploring the local market, tasting traditional food and interacting with local people added cultural value to our trip। এটা এইভাবে না বলে আপনি এইভাবেই বলেন, যেমন ভাবে আমি বলছি যে we went to the Himachari and Inani beach where the natural beauty was more calming and inspiring। এবার এইভাবে বলেন যে we also explored the local markets as well as tasted the traditional seafood, and we interacted with local people that added a cultural value to our trip. In the evening we shared stories, এটা বলা যায় না, সাবজেক্ট আর ভার্বকে আলাদা করে ফেলেন, দেখেন আপনি বলতে পারবেন উই সাবজেক্ট, শেয়ারটা ভার্ব, তাহলে উই শেয়ার্ড স্টোরিজ reflected on our lives and captured memorable moment through photographs, তাহলে আপনি কি বলতে পারেন? we engaged in variety of activity, what did you do after going there? We engaged in a variety of activities there. We walked along the shoreline during sunset and sunrise. We engaged in different kinds of activities. We engaged in various kinds of activities. We engaged in a variety kinds of activities that the experience is truly enriching. We walked along the shoreline during the sunset. When we saw the sunset, the sky was looking, or the sky was blending with the sea, that created an amazing moment. After that we visited some popular tourist spot like Himsori and Inani beach. Then we explored the local markets as well as tasted traditional food, and we interacted with local people. We explored, we tasted, we interacted with local people, and it added the cultural value to our trip. Then we shared stories, we shared stories that reflected on our lives, as well as we captured some memorable moment through photographs, then we captured, we shared, we went, we explored, we tasted, we interacted, we visited, we walked along the shoreline, we visited, we saw কি sunset, we engaged or we involved কি in various kinds of activities। তাহলে ভার্ব গুলো কি? engage, ভার্ব গুলো কি? involved, ভার্ব কি? walked, ভার্ব কি? created, ভার্ব কি? saw, ভার্ব কি? seemed, ভার্ব কি? blend মিশে যাওয়া, ভার্ব কি? we visited, ভার্ব কি? we explored, ভার্ব কি? taste, ভার্ব কি? interacted, I mean connected, okay, verb কি? shared, verb কি? captured। পারা যাবে? কঠিন মনে হবে? এবার ভেবে দেখেন তো, কঠিন লাগে? কি মনে হয়, কথা বলা যাবে? এর 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 থেকে আর আমি কি করে বোঝাবো যে কিভাবে আপনি প্রেজেন্টেশন দিবেন বা কিভাবে আপনি স্পিকিং করবেন? এই যে কথাগুলো আমি বলছি, এই যে বিষয়গুলো আমি দেখাচ্ছি, বা যে বিষয়গুলোর উপর আমি ফোকাস করছি, আপনারা কি নিজেরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন না বা লিখতে পারবেন না এই বিষয়গুলোর উপরে?
হ্যাঁ, পারা যাবে? আমি বিষয়টাকে কি সহজ করে দিতে পারতেছি আপনাদের সামনে? একটা প্রেজেন্টেশন আছে। I will try. অনেক ইজি করে দিচ্ছেন হ্যাঁ, মানে কমেন্ট যতটা টাইম যাচ্ছে আমি কিন্তু বলে 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 আলোচনার মাধ্যমে, এটা তো আমার তো মুখস্থ করা জিনিসটা, এটা তো আমিও আজকে নতুন দেখতেছি, আমার সামনে তো নতুন আসছে, আমিও তো নতুন প্র্যাকটিস করতেছি আপনাদের সঙ্গেই। এই যে টপিকটা, এটা যে আমি আগেও করাইছি এরকম না কিন্তু, আমার কথা বুঝতে পারছেন? এই জন্য টাইম যত যাচ্ছে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হচ্ছে আমাদের কাছে, এবং আমি আপনাদেরকে সহজ করে দিতে পারছি, তাই না? বুঝতে পারছেন বিষয়টা? তো আপনাদের Yes. আপনাদের এইভাবে নিতে হবে। কমেন্ট করবেন কেমন হচ্ছে হ্যাঁ, আমি কমেন্ট করব, সবগুলোতেই আমি কমেন্ট করব, সবগুলোতেই আমি জানাবো, সবগুলোতেই আমি জানাবো কোথায় সমস্যা আছে, কোথায় ওভারকাম করতে হবে, কোন অ্যাডভাইস দিতে হবে আমি দিয়ে দিব। ওকে, তারপর এই যে ফাংশনটা, যে দিস ট্রিপ ওয়াজ মেমোরেবল, হ্যাঁ, বিকজ ইট কম্বাইন্ড ন্যাচারাল বিউটি, ফ্যামিলি বন্ডিং অ্যান্ড পার্সোনাল রিফ্লেকশন, ইট রিমেইনস, ইট মানে কি দিস ট্রিপ, মানে মানে এই যে কোশ্চেনটা কি ছিল জানো? যে কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে, কই গেল কোশ্চেনটা কি ছিল, যে এটা না তো, এই যে ওয়াই ওয়াজ ইট মেমোরেবল, তাহলে এখানে কিন্তু সাবজেক্ট হচ্ছে ইট। এর আগে কিন্তু সাবজেক্ট গুলো আমি বলছি যে উই ভিজিটেড, উই এনগেজড, উই স, এরকম বলছি, বাট এখানে সাবজেক্ট কি? এখানে কিন্তু আগেরটা সাবজেক্ট ছিল এরকম যে হোয়াট ডিড ইউ ডু দেয়ার, মানে আপনি কি করেছিলেন, আপনি মানে আপনারা, এই জন্য আমি উই উই বলে আমি এখানে অ্যান্সারটা দিয়েছি। কিন্তু এইখানে কি হবে, যে ট্রিপ কেন মেমোরেবল ছিল, তাহলে ইট ওয়াজ মেমোরেবল মানে এই জার্নিটা, এই ট্রিপটা, এইটাকে সাবজেক্টে ধরে কথা বলতে হবে, যে ইট ওয়াজ মেমোরেবল বিকজ it gives us refreshment, because it gives us family bonding, because it gives us new experiences, মানে gives না, এটা দিয়েছিল, it gave, because it gave us new experiences, it gave us family bonding. For that trip we spent some quality time with family members, it gave us refreshment, it gave us natural beauty, family bonding as well as personal reflection। এইভাবে আপনারা আপনাদের মতো করে একটু তৈরি করেন, ঠিক আছে? তৈরি করেন, পারবেন। আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, দিলে আপনারা সুন্দর করে এই টপিকের উপর, সার্টেন টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করেন, আর আমি সবগুলো ফিডব্যাক দিব। আর প্রত্যেককে অনুরোধ করব, আমি ক্লাস শেষ করার পর আমি সাথে সাথে কিন্তু এটা পাঠিয়ে দেই, আপনারা নিজেরা নিজেদের মতো করে একটা স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলেন খাতায়, নিজেদের মতো করে এখনই লেখেন, রাতেই কমপ্লিট করে ফেলেন। লেখার পর আপনারা রাতে পারেন বা সকালে পারেন একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন তৈরি করে ফেলেন, মোবাইলে অন ক্যামেরায় আপনারা এটা রেকর্ড করেন, করে আমার ফেসবুক গ্রুপটাতে দেন, প্রাইভেট গ্রুপ, আমি প্রত্যেকটার কমেন্ট করে দিব, জানিয়ে দিব, অথবা যদি গ্রুপে দিতে সাহস না পান অ্যাটলিস্ট আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ইনবক্সে দেন, বাট এটা তৈরি করেন, প্র্যাকটিস করেন। আমি রেগুলার নিচ্ছি, আজকে 6টা ক্লাস কমপ্লিট করলাম, আমি এই 6টা ক্লাস একসাথে পরপর ধারাবাহিকভাবে আবার সাজিয়ে দিব। যারা যে টপিকের উপর করছেন ভালো, যারা করেননি তারা 6টা প্রেজেন্টেশন যেন করতে পারেন, দরকার হলে আমি আগামীকালও নিব, আগামীকাল নেওয়ার পর দরকার হলে আমি একদিন গ্যাপ রাখবো, যাতে করে আপনারা যারা করছেন, ইফোর্ট দিচ্ছেন এখানে, তারা সবগুলো প্রেজেন্টেশন আমাকে করে দেখাতে পারেন। দেন আমি কিন্তু এই লাইভে কনভারসেশনও করাবো আপনাদের, আমি রেগুলার নিব ক্লাস, আমি আবার বলছি আমি রেগুলার এটা কমপ্লিট করব। গ্যাপ দিব কিনা জানি না, বাট আমার চেষ্টা থাকবে সর্বোচ্চটা যে প্রতিদিন নেওয়ার বিষয়গুলো, কিন্তু আপনারা সেখানে হোমওয়ার্ক গুলো কমপ্লিট করেন, আপনারা সাবমিট করেন, ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। আপনারা যদি ইফোর্ট না দেন, আপনারা কাজ না করেন, আমার এই আলোচনার, এই কথা বলার, এই পরিশ্রমের কোনো মানে হবে না। কারণ ইংলিশে কথা বলতে গেলে, স্পিকিং করতে গেলে আপনাকে পারফর্ম করতে হবে, আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে, আপনার ব্রেইন দিয়ে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে। উইদাউট স্পিকিং, উইদাউট থিঙ্কিং, উইদাউট রাইটিং, ইউ উইল নট বি এবল টু এক্সপার্ট অ্যান্ড ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ। সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, you have to do it. I'm requesting to you all. Inshallah, you will get your actual benefit within very short time. Okay. So thank you. That's all for today, and see you in the next class. Good night. Allah Hafiz.